بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 21 کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ یاد رکھ، لڑائی کا ہم سے زیادہ حرص دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہم سب سے زیادہ میٹھا خون رومیوں کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جبلہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے اسلام میں داخل ہو جا، اس طرح تجھے دین اور دنیا دونوں کی بزرگی اور شرافت حاصل ہو جائے گی۔ ان مشرکوں کی اتباع جس میں تجھے ہلاکت اور مشقت میں اپنی جان کا فدیہ دینا پڑے گا چھوڑ دے۔ تو سادات عرب اور بادشاہ اہل عرب سے ہمارا دین ظاہر اور غالب ہو چکا ہے، لہذا تجھے اس طریقے کی اتباع کرنی چاہیے جو تجھے حق تک پہنچا دے۔ بس تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا اور ان کا ساتھ نہ دے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبلہ بن اہم آپ کا یہ کلام سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، چپ رہو، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو، میں اپنی مذہب کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو سب سے پہلے لڑائی میں ہمارے نیزوں کی نوکیں تیرے ہی طرف پھریں گی۔ یاد رکھ، اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا، ہماری جنگ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتی۔ اگر ہماری تلواروں کی باڑوں نے تجھے آگے رکھ لیا تو پھر ان سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں اب بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو رومیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جا اور انہیں اور ہمیں آپس میں نبٹ لینے دے، وہ بنسبت تیرے ہم پر زیادہ آسان ہیں۔ لیکن اگر تجھے اس میں بھی کچھ عذر ہے اور ان کا کسی طرح ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تو یاد رکھ، جو بلائیں ان پر نازل ہوں گی وہ تیرے لیے بھی تیار ہیں۔ جبلہ بن اہم یہ سن کر غصے سے بےتاب ہو گیا اور کہنے لگا، کیا مجھے تم اپنی تلواروں سے ڈراتے ہو؟ کیا میں بھی تمہاری طرح عربی نہیں ہوں؟ ایک آدمی کو ایک آدمی کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ہم سمجھ گئے تو ہمارے پاس مکر گانٹھ کر لایا تھا، ہمیں اس طرح نقصان میں پھنسانا چاہتا تھا۔ ہم تم جیسے بیوقوف نہیں ہیں بدبخت، ہم باوجود قلت تعداد کے تمہارے ساتھ ہر وقت لڑنے کو تیار اور اپنے رب واحد کی توحید اور اپنے مولا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے میں سرشار ہیں۔ ہماری کمک اور پیٹھ پر ایک ایسا لشکر ہے جو افطار عالم میں پھیل کر زمین کے اس سرے سے اس سرے تک کفر کے جھنڈوں کو زیر و زبر کر دے گا اور دنیا کی تمام ظلمت قدموں میں پہنچ کر توحید کے پرچم اڑانے لگے گا۔ جبلہ نے کہا، مجھے تو تمہارے عقب میں اس لشکر کے سوا کوئی دوسرا ایسا لشکر دکھائی نہیں دیتا اور نہ کوئی ایسا معین و مددگار نظر آتا ہے جو آڑے وقت میں تمہاری مدد کر سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے اور بالکل جھوٹا ہے۔ ہماری پشت پر ایسے ایسے جوان مرد، صاحب ہمت، دلیر اور جاں باز شخص موجود ہیں جو موت کو غنیمت اور زندگی کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ ان میں ہر آدمی بذات خود ایک لشکر ہے جو تنہا ایک بھاری فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بے وقوف، کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے دبدبہ اور سطوت کو بھول گیا؟ حضرت عمر فاروق اور آپ کی شدت کو فراموش کر گیا؟ حضرت عثمان ذو النورین اور ان کی شجاعت و برات کو بھول گیا؟ حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، نیز وہ شاہ شواران مسلمین جو مکہ مکرمہ، طیف اور یمن وغیرہ سے آ کر ان کے پاس جمع ہوئے ہیں، انہیں اور ان کی بطالوں کو نظر انداز کر گیا؟ جبلہ یہ سن کر کہنے لگا، یا ابن ام، میں تو تمہارے پاس محض صلح تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر تمہیں میری نصیحت قبول نہیں تو تم اپنی قوم سے صلح کے متعلق کہو، جن شرائط پر ہم ان سے صلح کرنا چاہیں تو وہ اسے قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، 3 صورتوں کے سوا ہمارے تمہارے مابین کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ پہلی ادائے جزیہ، دوسرا اسلام اور تیسرا تلوار۔ تلوار ہمارے تمہارے مابین سب سے بہتر حکم ہے۔ واللہ اگر غدر اور بدعہدی ہمارے نزدیک بری بات نہ ہوتی تو میں ابھی تجھے اس تلوار کا مزہ چکھا دیتا۔ جبلہ حضرت عبادہ بن صامت کے یہ شخص
जवाब सुनकर ऐसा लाजवाब हुआ कि उसे अपने घोड़े की बाग फेर कर बहान की तरफ ही भागना पड़ा। चौंका आपके कलाम की वजह से इनका दिल मरूब हो चुका था। खौफ और दहशत इसके चेहरे से टपक रहे थे। जिस वक्त ये बहान के पास जा खड़ा हुआ तो बहान ने इसकी सूरत देखते ही इससे दरियाफ्त किया, जिबला तेरे ऊपर क्या आफत आई और तुझे किस मुसीबत ने घेरा? उसने कहा, मैंने डराया, धमकाया और मरूब करना चाहा, मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। डराना ना डराना इनके नज़दीक यकसां और धमकाना ना धमकाना बराबर और खौफ दिलाना ना दिलाना बिल्कुल बेसूद है। इसका जवाब यही है, महज यही है कि हमारी ख्वाहिश फ़कत लड़ाई और हमारा हुक्म सबसे बेहतर हुक्म बस तलवार ही है। बहान ने कहा, तो फिर ये खौफ कैसा जो तेरे चेहरे से टपक रहा है? वो अगर अरब है तो तुम भी तो अरब हो। क्या तुम इन जैसे अरबी नहीं हो? मैंने सुना है वो तो कुल 30,000 ही हैं और तुम 60,000 हो। क्या तुम्हारे 2 आदमी इनके एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते? जिबला ज़रा हिम्मत कर और अपने नसरानी अरबों को जो तेरी भाई बंद हैं लेकर मैदान में निकल। मैं तुम्हारी कमक पर हूँ। अगर तुमने इन्हें फतह कर लिया तो इनका मुल्क हमारे तुम्हारे मुबैन मुश्तरक होगा। नेज़ बलाद शाम के वो शहर जो उन्होंने फतह कर लिए हैं तुम्हें दे दिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुकर्रबीन में सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही शुमार होने लगेगा। वाक़िद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बहान उसे इस किस्म की तरगीब दिला दिलाकर और इनाम कराम का लालच देकर जंग के लिए तैयार कर रहा था। हत्ता कि जिबला इसके लिए तैयार हो गया और अपनी फ़ौज और बनु गुसाम, लखम, जज़ाम वगैरह को हुक्म दे दिया कि वो जंग के लिए कील कांटे से लेस होकर तैयार हो जाएं। फ़ौज ये सुनते ही ज़रा खुद नेज़ तमाम असलाह से मुसल्लह होकर हुक्म की मुंतज़र हुई। जिबला ने सुनहरी सोने की ज़र्रा पहनी, शाहान यमन की तलवार हमायल की। हरकल ने जो निशान इसके वास्ते बनाया था हाथ में लिया और अपनी 60,000 खालिस अरबी फ़ौज को साथ लेकर इसके आगे आगे मुसलमानों की तरफ चल दिया। हज़रत अबादा बिन सामत हज़रत अबू बैदा बिन जरा से वो गुफ्तगू कर रहा था जो इनके और जिबला के मुबैन हो चुकी थी, और अचानक मुसलमानों को ये 60,000 की जमीयत आती हुई दिखलाई दी। बाद ने बाद को पुकारना शुरू किया और एक ने दूसरे को आवाज़ दी, नसरानी अरब तुमसे लड़ने को बढ़ आए, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुसलमानों ने कहा, हम लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे। हमें ज़ात बारी ताला पर पूरा भरोसा है कि वो हमें इन पर नेज़ हर एक काफर पर फतह बख्शेंगे। यह कहकर मुसलमानों ने इनकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन्हें आवाज़ दी और फरमाया कि बारी ताला जल्ला जलालहू तुम्हें जज़ाए खैर अनायत फरमाएं, जल्दी ना करो और तवक्ते कि मैं इनके साथ एक ऐसा हीला और मकर न कर लूँ जो इन्हें हलाक कर दे। इस वक्त तक ज़रा सब्र से काम लो। और इसके बाद आप हज़रत अबू बैदा बिन जराह की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि या अमीर, रोमियों ने हमारे मुकाबले में नसरानी अरबों से मदद तलब की है जो हमसे 2 गुने हैं। अगर हम अपनी तमाम जमीयत से इनका मुकाबला किया तो भी हमारे लिए ज़ाफ़ का बायस होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके पास इन्हीं के कबीले के चंद आदमी रवाना करूँ जो इनसे इनके लौट जाने के मुतल्लिक गुफ्तगू करें। अगर वो वापस चले गए तो रोमियों के हक़ में इनका चला जाना गोया एक तरह की हजीमत होगी और इस तरह इनकी जमीयत भी टूट जाएगी, और अगर उन्होंने इनकार किया और ना गए तो फिर तलवार मौजूद है। बहुत थोड़े से आदमी इनके पास जाकर अल्लाह के फजलो कलम से इन्हें मार मार कर भगा देंगे। हज़रत अबू बैदा बिन जराह ने आपका ये मुदाबराना कलाम सुन के बेहद पसंद किया और फरमाया, अबू सुलेमान, जिस तरह तुम्हारी समझ में आए इसी तरह करो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसी वक्त हज़रत कैस बिन साद, अबादा बिन सामत, जाबिर बिन अब्दुल्ला, काब बिन मालिक अंसारी, जिबल, माज बिन जबल और अबू अयूब बिन खालिद बिन यजीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बुलाकर ये हदायत की कि ए दीन के मददगारों, ये नसरानी अरब जो तुम्हारे मुकाबले के लिए निकले हैं गुसान, लखम और जज़ाम के लोग हैं।
जो हस्ब व नस्ब में तुम्हारे चचेरे भाई होते हैं। तुम इनके पास जाओ और इन्हें मुखातिब करके हत्तल मकदूर इनके लौट जाने की कोशिश करो। अगर ये वापस फिर गए तो ठीक, वरना फिर तुम्हारी तलवारों की धारें और इनके तवाज़ा करने के लिए मौजूद हैं। फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हें काफ़ी होंगे। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ये पांचों अंसारी सहाबा जिबला के लश्कर की तरफ चले, और जिस वक्त ये इसके करीब पहुंच गए तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने उधर मुखातिब होके आवाज़ दी, लगम गुसान और जज़ाम के अरबी कबीलों, हम तुम्हारे चचेरे भाई तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जिबला ने यह आवाज़ सुनकर इन्हें अपने पास आने की इजाज़त दी। ये इस वक्त एक रेशमी खैमा में, जिसके अंदर हुरैर का जर्द फर्श बिछा हुआ था, तकिया लगाए हुए बैठा था। इसके चारों तरफ इसके सल्तनत नेज़ आल जफना के वालियान रियासत और अमाल हुकूमत मौजूद थे। परिश्तारान तौहीद के इन अफराद ने इसे यहाँ पहुँचकर अदब शाहान अरब मुवाफ़िक दुआएं दी, जिसके जवाब में जिबला ने इन्हें कदर व मंजिलत की निगाहों से देखा और नहायत इज़्ज़त व तकरीम से इनके साथ पेश आया और कहा, या बनीउल अमम, ऐ चचेरे भाइयों, चौंका तुमने मेरे अजीज़ और कुराबतदार हो, इसलिए जिस वक्त इस लश्कर ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें चंद निसाह के लिए आया था, मगर तुमने मेरे पास एक ऐसे शख्स को भेज दिया जिसने अपनी गुफ्तगू में शिद्दत से काम लेकर हद से तजावज़ किया। अब तुम मेरे पास किस गर्ज से आए हो और क्या काम है? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि इब्नुल अम, इनके कहने में आप हमें न पकड़िए, हमारा दिन हक़ व सदाकत पर मुबनी है, और चौंका तुम हमारे ज़ुअल अकरबा कुंबे कबीले और कराबत के आदमी हो, इसलिए हम पर फ़र्ज़ है कि हम तुम्हें नसीहत करें। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि तुम्हें इस्लाम की दावत दें और दीन मुबीन की तरफ बुलाएं, और तुम हमारी मिल्लत और हमारे मज़हब में शामिल हो जाओ। मुसलमान होने के बाद हमारा तुम्हारा हाल यकसां हो जाएगा। जो हमारे लिए आसानियां हैं वो तुम्हारे लिए भी होंगी, और जो हम पर फ़राइज़ आयद होते हैं वो तुम पर भी होंगे। और हम तुम्हें अपने दीन की तरफ महज इसलिए बुलाते हैं कि हमारा दीन फ़ितरत और शरीफ दीन है, और हमारे नबी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिबला ने कहा, मैं नहीं चाहता कि अपना मज़हब बदल लूँ, मैं अपने दीन पर पूरी तरह कायम हूँ। तुम औस व खरज के कबीलों ने अपने लिए एक बात पसंद कर ली है, मुझे एक दूसरी बात पसंद है। तुम अपने दीन से राज़ी हो, मैं अपने मज़हब से खुश। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे वास्ते मेरा दीन, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आपने फरमाया, चौंका तू एक समझदार आदमी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुझ जैसा आदमी इस्लाम, इसकी तालीम और इसके मर्तबा से जहल रह जाए, बल्कि तुझे चाहिए कि तू इस्लाम कबूल करके राह रास्त पर आ जाए। जिबला ने फिर इनकार किया, और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के कहने का इस पर कोई असर न हुआ। आखिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तुझे अपना दीन और मज़हब छोड़ना मंजूर नहीं है तो हमारे मुकाबले से अपनी फ़ौजें हटा ले, और इसका मुंतज़र रह कि गलबा और नुसरत किधर होता है, और किसकी फ़ौजें मैदान कारदार में बढ़कर फतुहात हासिल करती हैं। अगर मैदान हमारे हाथ में रहा और तू हमारे दीन में आना चाहा तो फिर तू हमारा भाई है, और अगर अपने मज़हब पर ही कायम रहना पसंद किया तो हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरा मुल्क नेज़ तेरे आबा व अजदाद के ममालिक महज अदाए जजिया के शर्त से ही तेरे हवाले कर दिए जाएंगे। उसने कहा, मुझे खौफ है अगर तुम में मुकाबले में हथियार डाल दिए और हर्ब व ज़रब में मैदान रोमियों के हाथ रहा तो मैं अपने मखलूबात फिर किस तरह काबिल नहीं रह सकता, क्योंकि रोमियों की मर्ज़ी और ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारे मुकाबले में लड़ूं, और इसी वास्ते उन्होंने मुझे तमाम अरबों पर बड़ा बना रखा है। और अगर मैं तुम्हारे दिन में दाखिल हो गया तो मैं एक हकीर और नाचीज़ आदमी हो जाऊंगा, और फिर कोई शख्स भी मेरे इत्तबा नहीं कर सकेगा।
آپ نے فرمایا اگر ہماری بھی کوئی معروضات تیرے سمجھ میں نہیں آتی تو اگر لڑائی کا پاسا ہماری طرف رہا تو ہماری شمشیر خار اشگاف جو ہڈیوں کو توڑ دیتی ہیں بچتے رہنا، ہم اس وقت تیرا تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری تلواروں کی باڑیں اور بھالوں کی نوکیں تیرے اور تیری فوج کے سوا کسی دوسری طاقت پر خرچ ہوں، مگر یہ تجھے خود ہی منظور نہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس ڈرانے اور دھمکانے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تاکہ وہ کسی طرح رومیوں سے منحرف ہو جائے، مگر جبلہ بار بار انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ مسیح کی قسم اگر میرے تمام قرابت دار بھی میرے مقابلے میں آ جائیں تو میں رومیوں کی طرف سے ضرور لڑوں گا۔ آخر حضرت قیس بن سعید نے فرمایا جبلہ تیرے دل میں شیطان گھر کر گیا ہے جو تجھے دوزخ میں پہنچائے بغیر تیرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ یاد رکھ ہم تیرے پاس محض اس لیے آئے تھے کہ قرابت اور صلح رحمی کا حق ادا کر کے تجھے دین اسلام کی طرف بلائیں، مگر تو اس کا انکار کرتا ہے، سو تو خود ہی پچھتائے گا اور بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے ایک ایسی حرب و ضرب کی آگ مشتعل ہوتے دیکھے گا جس کے شرارے خرم ہستی کو خاک و سیاہ کرتے ہوئے دور تک پھیل جائیں گے اور جس کے صدموں سے ایک کمسن بچہ بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ اچھل کر کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کی طرح مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ جل جلالہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اسی کی مدد اور حسن اطاعت پر بھروسہ کر کے چل پڑو، یہ ذلیل ہی ہو کر رہے گا۔ جبلہ نے کہا کل لڑائی کے لیے مستعد رہنا اور کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور انہیں تمام واقعات سے مطلع کر دیا اور کہا کہ جبلہ لڑائی کے سوا کسی چیز کا خواہش مند نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ پھر اسے دور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیش کی قسم، جبلہ ہم میں ایسے ایسے بہادر اور سپہ سالار ملاحظہ کرے گا جنہیں سوائے باری تعالیٰ جل جلالہ کی خوشنودی کے اور کسی بات کی تمنا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا معاشر المسلمین، یاد رکھو نصرانی عرب 60,000 ہیں اور ہم 30,000، مگر وہ حزب شیطان شیطانی لشکر ہیں اور ہم حزب الرحمن۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کریں گے، اگر ہم نے اپنی تمام جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو یہ ہماری کمزوری اور سستی ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت میں سے چند ایسے نفوس منتخب کروں جو ان تمام عربوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت ابو سفیان سہر بن حرب نے کہا ابو سلیمان، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیں، آپ کی رائے بہت صائب ہے، آپ اسی طرح کیجیے اور جن جن کو آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ چن لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لشکر میں سے کل 30 آدمی، جن میں سے ہر ایک دشمن کے 2,000 سواروں کو کافی ہو، اپنے ساتھ لوں اور دشمن کی تمام جمعیت پر جا پڑوں۔ آپ کی یہ تجویز سن کر تمام مسلمان تعجب کرنے لگے اور یہ سمجھے کہ آپ مذاق فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سفیان سہر بن حرب نے آپ سے کہا، یا ابن ولید، آپ یہ مذاق میں فرما رہے ہیں یا اصل واقعہ بیان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جس کی میں شب و روز عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی قسم، میں یہ سچ سچ کہہ رہا ہوں، مذاق کو میرے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو سفیان سہر بن حرب نے کہا، آپ کی یہ تجویز جناب باری تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ میری رائے میں آپ کی یہ تجویز ذرا کمزور ہے اور اس میں آپ کی ہم نوائی کسی طرح نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کم از کم یہ بھی فرمائیں کہ ہمارا ایک آدمی 200 آدمیوں کا مقابلہ کرے گا تو آپ کے اس قول سے بھی ہمارا ایک سوار ان 2,000 سواروں کا مقابلہ کرے گا۔ کسی قرین اور قیاس اور باور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں،
उन्होंने हम पर महज इतना फ़र्ज़ किया है कि एक आदमी 2 का और 100 आदमी 200 का और 1000 शख्स 2000 का मुकाबला करें, और आप कहते हैं कि हमारे कुल 30 आदमी 60,000 जमीयत के मुकाबले के लिए निकलें। दोस्तों 21 नंबर किस्त का यहीं ऐड होता है। इंशाल्लाह 22 नंबर किस्त के साथ जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।